जय सियाराम माइंड मैजिक ओडिया चैनल को आपनको स्वागत। नूतन दर्शक माने दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन दबांतु और ऑल नोटिफिकेशन चयन करंतु। आज हमें हनुमान का विषय रे जानिबा किपरि हनुमान चालीसा पढ़ी आमे आम जीवन को परिवर्तन करि परिबा एवं हनुमान चालीसा पढ़िबा द्वारा हमर कोन कोन फायदा हुए से विषय रे जानिबा। श्री राम जी हनुमान जी को कलिजुग रे शेष पर्यंत धरा पृष्ठ रे रहिबाकू आदेश देइथिले। हनुमान जी अमर और धरा उपरे सर्वदा अछंती। से निज भक्त और साधक मानक उपरे सदा कृपा करिथांती। तांकर कृपा द्वारा तुलसीदास जी को भगवान श्री राम को दर्शन होइथिला। हनुमान जी विषय रे कुआ जाय जे जेउठी राम को कथा कुआ जाय सेठी से अन्य अन्य रूप रे उपस्थित थांती। अर्थात जदि आपण एठी राम को नाम नेउचंती किबा राम को विषय रे कथा होचंती से आपण को पाखरे भी रहिबे बा अन्य जगह रे भी जोठी राम को ना आलोचना होची जे कोनसी जगह रे एका टाइम रे से सब जगह रे उपस्थित रही थांती। तुलसीदास जी हनुमान जी को भक्ति और महिमा देखि ताकू प्रसन्न करिबा पई हनुमान चालीसा रचना करितिले। एही हनुमान चालीसा पाठ बहुत सरल और सहज किंतु एहार लाभ अति चमत्कारी। आसंतु जानिबा हनुमान चालीसा पाठर अद्भुत और चमत्कारी लाभ। एही वीडियो को गोटे लाइक दियंतु और कमेंट रे जय जयकार लगांतु। वीडियोटी पूरा देखंतु कारण आमे एथिरे हनुमान चालीसा पाठर सबुठारु बड़ लाभ विषय रे कहिछु। प्रभु हनुमान जी महावीर अति बलशाली। से भूत प्रेत दुष्ट शक्ति और नेगेटिव शक्ति को नष्ट करती। जदि कहीं डराउ थांती किंबा डर लगे तेबे हनुमान चालीसा पढ़िबारे एहार असर हुए। अर्थात आपण जदि हनुमान चालीसा पढ़ुथिबे ना भूत प्रेत कौनसी दुष्ट आत्मा आपण को हैरान करि परिबे नै। से आपण को छाड़ी देबे एवं आपण भलसे रही परिबे। शनिदेव को 7.5 और शनिदेव को कुप्रभाव आपण को ऊपर पड़ी परिबो नै। हनुमान चालीसा पाठ द्वारा शनिदेव खुशी हुअंती। तांको सूत्र अनुसार जे हनुमानकर भक्त तांको शनिदेव केबे भी क्षति देई नथांती। से सर्वदा तांकर मंगल चिंता करंती। 3 नंबर बेनिफिट होची राहु ग्रहर कुप्रभाव हटि जाए। जदि केही व्यक्ति को जन्म कुंडली रे राहु ग्रहर दोष थाए हनुमान चालीसा पढ़िबा द्वारा एही दोष कटि जाए। चतुर्थ रे रोग और दुखरु मुक्ति मिले। नास्ते रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। एही दोहा अनुଯାयी हनुमान चालीसा पाठ द्वारा रोग और दुख हटि जाए एवं आपण को बल बुद्धि प्रत्येक जिनिस मिले। काहे कि ना हनुमान होचंती अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। 8टा सिद्धि और 9टा निधिर दाता हनुमान। हनुमान चालीसा पढ़िबा द्वारा आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि पाए। हनुमान चालीसा पाठ कले आपणकर मनोबल भी बढ़िबो। बहुत लोक यह अनुभव करिसंती एवं ध्यान शक्ति स्मृति शक्ति भी बढ़िबो। हनुमान चालीसा पाठ कले मन शांत रहिबो, बुद्धि तीव्र हेबो एवं पढ़ुथिबा छात्र छात्री पई यह बहुत उपयुक्त। स्मरण शक्ति बढ़ी जीवो। जदि आपणकर कौनसी काम बहुत चेष्टा सत्वे भी अटकी जाउची एमिति अवस्था रे हनुमान चालीसा पाठ कले निश्चय फल मिलिबो कारण यह पॉजिटिव एनर्जी दिए। मानसिक शांति और टेंशन कमाए। आजिकली लोके अधिक टेंशन रे अछंती। निद न आसीबा एई भली बहुत समस्या आसुची। जदि सेही व्यक्ति हनुमान चालीसा दैनंदिन पाठ करिवे ताले से मानकर मानसिक शांति आसी थाए। आजिकली जो डिप्रेशन एंजाइटी ए सब जिंस ए हनुमान चालीसा पाठ करिबा द्वारा सब किछि दूरेई जीवो। आर्थिक समस्या रे सहाय्य करिवो। दुनियार सबुठु बड़ प्रॉब्लम हैला मनी। जदि आपन पाखरे मनी अछि ताले सब किछि अछि। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधिर दाता। नियमित पाठ कले धन लाभ और आर्थिक अभाव मिटि जीवो बा हटि जीवो। आपन जदि दैनंदिन हनुमान चालीसा पाठ करिवे आपन निजे अनुभव करिवे आपनक सहित केमिति चमत्कार घटुची। शारीरिक बल बुद्धि मध्य घटाए। अनेक आखेड़ा रे हनुमान जी को फोटो थाए। शारीरिक बल बढ़िबा पई हनुमान चालीसा पाठ उपयुक्त। मुक्ति भी लाभ हुए। सबुठु बड़ लाभ होला अंतकाल रघुबरपुर जाई
ଯାହା ଜନ୍ମ ହରି ଭକ୍ତ କାହାଇ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ ଓ ପରମ ଧାମ ଲାଗି ଏହି ଚାଳିଶା ପାଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ହନୁମାନଜୀ କଳିଯୁଗରେ ଦ୍ରୁତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସଫଳତା ଓ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ପାଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା ପାଇଁ କି ଠିକ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଢିପାରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣ 7 ଦିନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଆପଣମାନେ ଲ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢିଥିବେ, ବହୁତ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିଡିଓରେ କହିଛି ଯେ 555 ଟେକ୍ନିକ, ୱାଟର ଟେକ୍ନିକ, ନଟ୍ ଟେକ୍ନିକ, 369 ଟେକ୍ନିକ, ଏମିତି ବହୁତ ଉପାୟ ବା ମେଡିଟେସନ, ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେବଳ 3 ମିନିଟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ଯଦି ଆପଣ 7 ଦିନ ଧରି ନିରନ୍ତର କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଠର ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ଛୋଟ ଏକ ଇଣ୍ଟେନସନକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉ, ମତେ ଏହି ଜିନିଷ ମିଳୁ, ମୋ ସହିତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟୁ, ଭଗବାନ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିପାରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମିରାକିଲ ଘଟିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଘଟଣା କହିବି, କିପରି ଆପଣ ଏହି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ତାହା ବି କହିବି। ଆଗରୁ ମୋ ସହିତ ବି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନ ଡରିକି ଭାବିଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ କିଛି ବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପାଇପାରିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯଦି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢେ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାମଙ୍କ ନାମ 108 ଥର ନିଏ ଏବଂ ପଢିଲା ବେଳେ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ରଖେ। ସେ ପାଣିକୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଏନର୍ଜି ମିଳେ ଏବଂ ପଢି ସାରିବା ପରେ ସେ ପାଣିକୁ 3 ଥର ଫୁଙ୍କି ଦିଏ। ଏହି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରୁହେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଖି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ହଉ କିମ୍ବା ରାମ ନବମୀ ହଉ 108 ଥର ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସହିତ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ, ରାମଚରିତ ମାନସ ବି ପାଠ କରେ। ଏହାର ଲାଭ ବହୁତ ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ କରିବାକୁ କହୁନି, କେବଳ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢି ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି 7 ଦିନରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏକ ଗୋଲ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲାରିଟି ଆଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ କି ଯେ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ପୁଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲାରିଟି ଆଣନ୍ତୁ, ମତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନରେ ଗୋଲଟାକୁ ସେଟିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବାକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିପରି ଲେଖା ହେଇଛି? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତୁଳସୀଦାସ ଜୀ ଜେଲରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆକବର ଜେଲରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲେଖିଲେ, ଚାଳିଶା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଉପଦ୍ରବ କଲେ ଏବଂ ଆକବର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ତାହେଲେ? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏନର୍ଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ପୁରା ହାଇ ଏନର୍ଜିକୁ ଯିବ ଭାରି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଇଣ୍ଟେନସନ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ବା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମିଳିଯାଇଛି ବା ମିଳିଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ
ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଥିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଏହି ଟେକ୍ନିକ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ରଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜୋରରେ ପଢନ୍ତୁ। ଥରେ ପଢି ସାରିବା ପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛି, ମତେ ଜବ ମିଳିସାରିଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଙ୍କ ନାମ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରାମଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ହିଁ ହନୁମାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। 7 ଦିନ ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ, ଖରାପ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ନଜର ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜର ଠାରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାହସ ବଢିଯିବ, ଯାହା ବି ଭୟ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ ସେ ସବୁ ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିବ। ଯେମିତି କହିଥିଲି, କିଛି କାମ ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସକାଳେ କଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳଟା ମୋ କହିବାରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସହିତ ଲ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ମିଳିବ। 7 ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମିରାକିଲ ଘଟିପାରେ, କିଛି ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ନୂଆ ସୁଯୋଗ, କୋଉଠି ଟଙ୍କା ଅଟକିଥିବ ସେଟା ବି ମିଳିଯିବ। ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ, ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ, ରିଲେସନସିପ, ସମ୍ମାନ, ନାମ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି 7 ଦିନରେ ଫଳ ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଟେକ୍ନିକକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାହିଁଲେ 21 ଦିନ, 27 ଦିନ କିମ୍ବା ସବୁଦିନ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମଙ୍ଗଳବାର ପଢିବେ, ଶନିବାର ପଢିବେ, କାହିଁ ଅଲଗା ବାରରେ କଣ ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତି? ଅଲଗା ବାରରେ କଣ ଶୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ସବୁଦିନ ବୋଲିଲେ ବହୁତ ଠିକ ହବ। ହୃଦୟରୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ହୃଦୟରୁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଏହି ସାଧନା ରୋଗ ଠିକ କରିପାରିବ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବ, ଆକର୍ଷଣ ବଢାଇବ, ମୁହଁର ଗ୍ଲୋ ଆଣିଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଓରାକୁ ବଢାଇବ, ଏନର୍ଜି ବଢାଇବ, କେତେ ଜିନିଷ